What do you mean by monopolistic competition? Basically, these are the points which have been referred by Savitribai Phule Pune University under Unit 2. So today we are at the end of Unit 2, and probably we may complete Unit 2 today itself. So let's start with the quota, what it is. Now, quota system, am I audible to everyone? Yes, sir. So quota system, basically, it is a quantity of commodity permitted to be imported from various countries during a given period, and which is fixed in advance. So the quantity and time period is decided in advance, and the particular country is being allowed to import that much quantity. It is known as quota system. I repeat once again, quantity of a commodity allowed or permitted to be imported from various countries during a given period of is fixed in advance. So if a particular company, suppose if an Indian company would like to take some raw material, maybe from other countries, so that is known as importing. So our company is importing raw material from other country. So how much material to be imported, that quantity is decided in advance. They will have to mention that how much quantity they want, and that much quantity only be permitted by Government of India. Above and over, no quantity is allowed, because that is the quota. Vice versa, suppose if your quota is, say, let's hypothetical example, say 10 tons of raw material, 10 ton, and if you have imported only 9 ton, so that is allowed, because you are importing less than the quota, so that is allowed. But if your quota is 10 tons, in that case you cannot import more than 10 tons. It should be exactly 10 tons or less than 10 tons, it is allowed. Got the meaning of quota system? Understood? Did you understand the meaning of quota system? Hello? Yes, sir. Second line, basically developing countries may use quotas in place of tariff. So what happened in developing countries? For them, it becomes difficult to bear the charges. So tariff is nothing but the charge, which is taxed by the other country. So what they do, developing country, this is the special kind of consideration for developing country. So in place of tariff, developing country is asking a particular quota of material. So we can say this is a kind of help which a developing country is getting from other country. This is kind of help, because what happening here, developing country is saving tariff, so they will not be burdened with the tariff. Instead, whatever is their requirement, whatever the requirement of developing country, that requirement is being fulfilled. So this is the beauty of a quota system. In quota system, tariff is not being charged. In place of tariff, developing country enjoys this benefit, enjoys this concession. Now here I have quoted the example. Example is textile quota, called as multi-fiber agreement. So there is a multi-fiber agreement. The name of agreement is multi-fiber agreement. India has done with other countries,
And through this agreement, we get some raw material in order to complete our finished product. So that is known as multi-fiber agreement. Under this agreement, textile quota is permitted for India. So please note this example, and you can have a screenshot of this PPT also. Once again, everyone, please go through this PPT. Quota system. What is quota? Please go through the PPT. Everyone, read out PPT. Have you read this PPT? Have you read this PPT? Reading is done or not? Yes, sir. Yes, sir. Now, this is one thing, quota, but this is not the only facility which is extended to the developing country. There is also another system which is called as a licensing. So licensing, everybody knows what is license. License, it is nothing but the permission given to that company or a person. That is called as a license. Now, a very common example, when we drive our two-wheeler or car on a road. So what is the condition when you drive your car or two-wheeler on the road? What is the condition by government of Maharashtra? What is the condition? Anyone can drive a car or a two-wheeler on road? Anyone? Anyone can drive? What is the condition? Who can drive car or two-wheeler on the road? Yes, please. Who is allowed to drive car or two-wheeler on the road? Anybody? Or is there any condition? And what is that condition? If it is condition. Yes. License required. Yes. So there has to be a license issued by competent authority. The appropriate authority should have given a license to that person. Then only he is allowed to drive his car or two-wheeler on a road. In case of non-license, that person will be charged fine by police. If he is caught, then he will be charged fine. This is the simple example. Now, in corporate, let's understand this licensing. Can you see my PPT? Licensing. Can you see it? Yes, sir. So licensing, it is the alternative to quota system. Just now we discussed quota system. Now this is the alternative for licensing. So please note this first point. It is alternative to the quota system. If quota system is not available, then a domestic company can go for licensing. So this is another option available in absence of quota. If you are having quota, then don't go for licensing. If you do not have quota system, then go for licensing. It is one and the same thing. Are you getting my point? It is one and the same thing. Are you understanding? Yes, sir. Second line, it is useful for restricting the total quantity to be imported. Useful for restricting the total quantity to be imported. Whatever total quantity is there. So government would like to put some restriction. So for that purpose, this quota and license system is being introduced. Otherwise, what will happen? If now just imagine and give me answer. If a lot of export, if lot of import happen, not export, if lot of import happen, how it is, now you tell me whether it is beneficial to domestic company
or it is not beneficial to the domestic company if there is a lot of import? What do you think? If lot and lot import take place, whether this situation is beneficial to the domestic company or it is not beneficial to the domestic company? Can you give me answer? Can anyone give me answer? Yes. Did you understand my question? Or shall I repeat question again? Did you understand my question? Am I audible? Question repeat करा. Yes. Question repeat करा. Your voice is breaking, dear. Yes. Question repeat कर सकते. Okay, I repeat question again. Everyone, please listen. Suppose India is a country, and if India is having a lot of import from outside country, then this situation is beneficial to India or it is not beneficial to India? I am asking this question. Not beneficial. You are very correct. Not beneficial. Now, can you give me the reason why it is not beneficial? Your answer is correct. I am just going in deeper. Why it is not beneficial? If huge import is there, why it is not beneficial? Your first answer is correct. Not beneficial. I am asking you why it is not beneficial. Because of imports से ज्यादा export ज्यादा होना चाहिए ना इंडिया का. हाँ, because of more import, उसका impact क्या होता है? क्या प्रॉब्लम होती है? ज्यादा इंपोर्ट से प्रॉब्लम क्या होती है? Profitability पर प्रॉब्लम क्या होती है? When we import huge material from outside country, our currency goes outside country. Our currency flows to other country. So this is the impact when there is a import. Your point is correct. Export ज्यादा होना चाहिए, import should be minimum. But while having a maximum import, this is the problem which arises. What is the problem? Our currency goes outside. And unnecessarily we are giving importance to their currency. Because suppose if you are purchasing raw material from USA, so that USA raw material is available in dollar. Naturally, you will have to purchase dollar. So you are giving importance to rupaya or dollar in importing. To whom you are giving importance? किसको आप महत्व दे रहे हैं? डॉलर को या रुपया को? Yes, please. Sir, please repeat again. See, when you go for a maximum import, suppose if import from America, so America will sell you raw material on the dollar basis. Dollar basis. Am I correct? Because you are importing material Yes, from USA. Yes. यहाँ तक समझ गए ना आप कि डॉलर में वो बेचेगा आपको, डॉलर में देगा ना? हाँ. तो आप पहले आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा. You will have to purchase dollar. डॉलर खरीदने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? आपको डॉलर खरीदना है तो आपको क्या देना पड़ेगा डॉलर के लिए? आवर करेंसी रुपया. अपना करेंसी क्या है? इंडिया का करेंसी क्या है? क्या नाम है? रुपीज. तो रुपया हमको देना पड़ेगा. तो हम इंपोर्ट में किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? रुपया को या डॉलर को? डॉलर. डॉलर को. तो ये प्रॉब्लम है इसमें. समझ गया?
अगर ज्यादा इंपोर्ट होता है तो अपना पैसा बाहर के देश में जाता है और उनके उनके पैसों को महत्व आता है, इंपोर्टेंस उनके पैसों को मिलता है, उनका जो करेंसी है उसका एप्रिसिएशन होता है और हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है इंपोर्ट में। एक्सपोर्ट में उसके उल्टा होता है, एक्सपोर्ट में क्या होता है, उनका करेंसी हमारे देश में आता है तो हमें कोई चिंता नहीं है, अच्छी बात है ना, उनका करेंसी अगर हमारे घर में आ रहा है, अपने देश में आ रहा है, तो ये बुरी बात है अच्छी बात है? एक्सपोर्ट में अगर उनका करेंसी हमारे देश में हमारे घर में आ रहा है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी। अच्छी बात है ना। और इंपोर्ट में अगर हमारा रुपया उनके देश में या उनके घर में जा रहा है तो ये कैसी बात है? बुरी। तो ये हाँ, तो ये पॉइंट है इसमें, समझ गए आप? इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन होता है इंपोर्ट पे। रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्हाई देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट। सो दिस इज द रीजन, समझ गए? यस सर। थर्ड लाइन, इंपोर्ट्स आर अलाउड अंडर लाइसेंस। तो नेचुरली क्योंकि ये लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं हम, तो जो भी आपको इंपोर्ट्स करना है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस है तो ही आप इंपोर्ट कर सकते हो। इफ यू डू नॉट हैव लाइसेंस यू आर नॉट अथोराइज टू हैव इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। आपको कोई भी देश उनका मटेरियल भी नहीं देगा और अपना जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी आपको परमिशन नहीं देगा क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस होना चाहिए, इधर लाइसेंस होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए आपके पास इंपोर्ट के लिए, दूसरा क्या है लाइसेंस के बदले, दूसरा अल्टरनेटिव क्या है अगर लाइसेंस नहीं है तो? कोटा। यस, कोटा सिस्टम का आपके पास होना चाहिए, कोटा होना चाहिए आपके पास। तो ये दो ही चीजों में आप कर सकते हैं, इधर कोटा या लाइसेंस। और जिनके पास लाइसेंस है, लास्ट लाइन देखो, जिसके पास लाइसेंस है उनको फॉरेन एक्सचेंज दिया जाता है, दे आर प्रोवाइडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो जो भी बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक है, वो आपको फॉरेन एक्सचेंज देने की मदद करेंगे। तो आपको आसानी से फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है। आपको उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ता है, जो भी प्रिवेलिंग रेट है डॉलर का। सपोज आप अगर आपका इंपोर्ट अमेरिका से हो रहा है तो अमेरिका करेंसी डॉलर है, तो आपको डॉलर बैंक से लेना पड़ेगा, डॉलर आपको बैंक से मिल जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज आपको डॉलर जो है वो मिल जाएगा, लेकिन उसका जो प्राइस है वो देना पड़ेगा। अभी आज के रेट में डॉलर का रेट बिटवीन 74 to 75 चल रहा है, बराबर है ना? डॉलर का रेट बिटवीन 74 to 75 है ना? यस सर। तो उतना आपको देना पड़ेगा तो आपको ये करेंसी मिल सकती है, लेकिन आपको फॉरेन एक्सचेंज का जो भी सप्लाई है वो होता है यहाँ पर। सो दिस वाज अबाउट लाइसेंसिंग, समझ गए आप? कोटा सिस्टम एंड लाइसेंसिंग समझ गए? यस सर। एनी डाउट? नो। Now we'll go to the another point that is मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो पहले मुझे ये बताइए आप लोग, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? व्हाट इज मार्केट? कोई बोल सकता है मुझे व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होता है? हाँ, हेलो, मार्केट क्या होता है? कोई बोलेगा मुझे मार्केट क्या होता है? मार्केट का डेफिनेशन क्या है? हाँ, हेलो, कैन यू सी माय पीपीटी? Yes, Hello, sir. can you see my PPT? Yes, sir. So, what is the definition of market? What is the definition of market?
किसी को पता नहीं मार्केट। जिससे प्रोडक्ट हम होलसेल से खरीदी कर सकते हैं। हाँ, where either product or services are being sold and purchased, that place is known as market. That is known as market. Can you see my PPT? Yes, sir. So can you read out the concept of market? Read that line. Read it. पढ़ो ये लाइन. Anyone please? Can you see my PPT? Yes, sir. हाँ तो Yes, पढ़ो. sir. हाँ तो पढ़ो ना ये लाइन पढ़ो. What is market? Concept of market. ये पहला 2 लाइन पढ़ो. Look at my cursor. ये वाला लाइन पढ़ो. Yes, where buyer and seller meet each other. It is a place where buyer and seller meet each other to effect a business transaction. जहाँ पे buyer और seller एक दूसरे को मिलते हैं to complete their business transaction. उस जगह को हम market बोलते हैं. Where buyer and seller meet each other to effect business transaction. समझ गए मार्केट का मतलब? Yes, sir. अभी नीचे के लाइन देखो, नेशनल मार्केट एंड मॉडर्न व्यू. ना व्हाट इज दिस नेशनल मार्केट? जैसे आपको मालूम है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है, वो जगह उस चीज से जानी जाती है. देयर आर पर्टिकुलर प्लेसेस, दैट प्लेस इज नोन अबाउट दैट प्रोडक्ट, या उस प्रोडक्ट के जरिए उस सिटी का वो पहचान होता है, उसकी पहचान होती है. तो आप ऐसा मुझे कोई एग्जांपल दोगे कि जिस चीज की वजह से वो सिटी जाना जाता है, कितना वो चीज का मार्केट है वहां पर? देखता हूँ मैं आपका ऑब्जर्वेशन कैसे है अपने इंडिया के बारे में. इंडिया में ऐसी एक कोई भी जगह, महाराष्ट्र की है या गुजरात की है, तमिलनाडु की है, बता सकते हैं आप? या कोई सिटी है, उस सिटी जाना जाता है उस चीज के नाम से पूरे देश में? Am I audible? Yes, sir. तो आप ऐसी कोई मुझे जगह बताओगे कि इस चीज के नाम से वो जानी जाती है? ओके, मैं मेरी तरफ से बोलता हूँ ना. गुजरात, अहमदाबाद, इट इज द प्लेस विच इज नोन फॉर टेक्सटाइल मार्केट. गुजरात आपने कभी नाम सुना है? गुजरात Yes, sir. क्या है? गुजरात क्या है? क्या है गुजरात? स्टेट है ना ये? सिटी है या स्टेट है गुजरात? State is sir. स्टेट है. तो गुजरात में जो सिटी है, अहमदाबाद या सूरत, तो वहां पे टेक्सटाइल मार्केट से वो पूरे देश में जाना जाता है ना. टेक्सटाइल मार्केट गुजरात का नाम है ना टेक्सटाइल के बारे में, क्या नहीं है? साड़ी है या कपड़े का मार्केट है, साड़ी या कपड़े का मार्केट सूरत में है. बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है गुजरात में, है क्या नहीं? Yes, sir. है. ओके. अभी अपने हम
महाराष्ट्र की बात करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में कोकण ऐसा एक एरिया है, कोकण विच इज नोन फॉर अल्फान्सो मँगो, हापूस आंबा, अल्फान्सो मँगो. तर हापूस आंबा काय सगळीकडे मिळतो का हापूस आंबा? No. नाही ना. तर कोकणचा जो आहे हापूस आंबा तो पूर्ण देशात आणि देशाच्या बाहेर सुद्धा त्याचं नाव आहे की नाही? आहे ना. हो. नागपूर कशासाठी ओळखलं जातं? नागपूर सिटी, नागपूर Orange. ऑरेंज. सो नागपूर इज नोन, इट इज अ नॅशनल मार्केट. नागपूरला त्याच्यामुळे ती ओळख आहे त्या प्रॉडक्टमुळे, त्याला म्हणतो आपण नॅशनल मार्केट. तर पूर्ण देशामध्ये ते मार्केट ओळखलं जातं नागपूरचं संत्रा ऑरेंज मार्केट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं टेक्सटाईल मार्केट गुजरात, हापूस कोकण. आता आपण जर का बघितलं शेजारचं आपलं राज्य समजा उत्तर प्रदेश, तर उत्तर प्रदेशमध्ये कानपूर एक शहर आहे. तर कानपूर इट इज नोन फॉर लेदर मार्केट. तिथलं जे काही लेदर आहे हे पूर्ण देशामध्ये प्रसिद्ध आहे. कानपूरचं लेदर. तर समजलं तुम्हाला नॅशनल मार्केट म्हणजे काय? Yes, sir. हा. नाव सेकंड वन इज मॉडर्न इट इज नथिंग बट द इंटरनॅशनल. आता इंटरनॅशनल मार्केट सुद्धा तयार झालेलं आहे आणि हे इंटरनॅशनल मार्केट विथ द हेल्प ऑफ व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. Now these are the new techniques which are being used in modern view. आता अशा पद्धतीने हे मार्केट आता तयार झालेलं आहे. ग्लोबल मार्केट नाउ इट हॅज बिकम अ लोकल मार्केट. ग्लोबल मार्केट हॅज बिकम लोकल मार्केट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मधून व्यवहार केले जातात, होतात की नाही? व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग Yes, sir. माहिती आहे तुम्हाला? व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग काय आहे? व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग माहिती आहे ना? हा. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये एक पार्टी त्या देशातली, दुसरी पार्टी आपल्या देशातली, दोघं समोरासमोर बसून स्क्रीनवरती एकमेकांना आपला प्रॉडक्ट दाखवतात आणि ते डिस्कशन करतात. त्याला म्हणतो आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. होतं का नाही व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग? येस सर. हा. तर हे मॉडर्न व्ह्यू आहे त्याच्यामध्ये. आता हे मार्केट आता नवीन टेक्निक वापरून मार्केट आता हे अशा पद्धतीने त्याला आता रूप यायला लागलेलं आहे. दॅट आय वुड लाईक टू कन्वे. कारण आपल्याला मोनोपोलिस्टिक बद्दल बोलायचं आहे आज. तर मोनोपोलिस्टिक बोलण्याच्या आधी आपल्याला मार्केट काय हे समजलं पाहिजे. आता मार्केटमध्ये बेसिकली दोन प्रकारच्या कॉम्पिटिशन असतात. एक प्युअर कॉम्पिटिशन आणि दुसरी परफेक्ट कॉम्पिटिशन. प्युअर अँड परफेक्ट. आता प्युअर कॉम्पिटिशन कोणाला म्हणतो आपण? हे त्याचे काही फीचर्स आहेत. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अँड सेलर. मोठ्या प्रमाणावरती बायर असतात आणि मोठ्या प्रमाणावर सेलर असतात. हे पहिलं त्याचं वैशिष्ट्य आहे. दुसरं होमोजिनियस प्रॉडक्ट. एकाच पद्धतीचा प्रॉडक्ट असतो होमोजिनियस. म्हणजे समजा होमोजिनियस म्हणजे काय? आपण जर असं म्हटलं की फार्मास्युटिकल, तर फक्त आणि फक्त फार्मास्युटिकल. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा फार्मास्युटिकल मध्ये पण अनेक प्रकार आहेत. म्हणजे आयुर्वेदिक आहे, ॲलोपॅथी आहे. हा असं की नाही? आयुर्वेदिक आणि ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी असतं की नाही फार्मास्युटिकल मध्ये? हॅलो. ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी आणि आयुर्वेदिक हे एकाच आहे का सगळं, का वेगवेगळे आहे? होमिओपॅथी वेगळं आहे आणि ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, आयुर्वेदिक एकच आहे का वेगवेगळे आहे? औषधच आहेत पण एकाच प्रकारचे औषध आहेत का? आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी आणि ॲलोपॅथी एकाच प्रकारचे औषध असतात का? समजतंय का माझा क्वेश्चन? वेगवेगळे असतात. करेक्ट. तर जेव्हा वेगळे असतात त्याला म्हणतो आपण हेट्रोजेनियस. आता मी समजा आयुर्वेदिक जर हा शब्द उचलला आयुर्वेदिक, तर आयुर्वेदिक मध्ये जी पण काही औषधं असतात ती एकाच प्रकारची असतात ना आयुर्वेदिक मध्ये? तर आपण जेव्हा फक्त आयुर्वेदिक बद्दल बोलतो तर त्याला म्हणतो आपण होमोजेनियस. पण जेव्हा आपण औषधांमध्ये आयुर्वेदिक बोलतो, होमिओपॅथी बोलतो आणि ॲलोपॅथी बोलतो त्याला म्हणतो आपण हेट्रोजेनियस. तर समजलं का होमोजेनियस आणि हेट्रोजेनियसचा फरक कळला का? हा. तर त्याला म्हणतो आपण होमोजेनियस प्रॉडक्ट. नंतर फ्री एंट्री आणि फ्री एक्झिट. हे काय तुम्हाला सांगायची गरज नाही. फ्री एंट्री आणि फ्री एक्झिट म्हणजे काय? कळलं काय?
काय काय आहे? अजून एक्सप्लेनेशन देऊ. फ्री एंट्री आणि फ्री एक्झिट याचा अर्थ कळला का? कळलं का याचा अर्थ? का याचं तुम्हाला एक्सप्लेनेशन हवं आहे? हॅलो, याचा अर्थ तुम्हाला हवा आहे का कळला तुम्हाला अर्थ? फ्री एंट्री आणि फ्री एक्झिट बोला प्लीज, बोला बोला. फ्री एंट्री फ्री एक्झिट म्हणजे कुठलीही कंपनी कधी पण एंट्री करू शकते आणि कधी पण मार्केटमधनं ती निघू शकते, त्याला म्हणतो आपण फ्री एक्झिट. असं काही बंधन नाही आहे, यायला पण बंधन नाही आणि जायला पण बंधन नाही. असं जेव्हा घडतं त्याला म्हणतो आपण प्युअर कॉम्पिटिशन, त्याला प्युअर कॉम्पिटिशन होतात. समजलं का? समजलं? Yes, sir. Now this is about pure competition. Now this is another perfect competition. परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपण कोणाला म्हणतो? असे काही त्याचे फीचर्स आहेत. तर ह्या बेसिसवर आपण ओळखायचं की देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. इकॉनॉमिक्स मध्ये असं म्हटलं जातं की परफेक्ट नॉलेज असलं पाहिजे, म्हणजे बायरला पण आणि सेलरला पण दे शुड हॅव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रॉडक्ट. त्याला म्हणतो आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशन. नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे माझा जे काही वस्तू आहे मी फक्त उंच लोकांनाच विकेन, बुटक्या लोकांना विकणार नाही, काळ्या लोकांना विकेन, गोऱ्या लोकांना नाही विकणार, किंवा गोऱ्या लोकांना विकेन, काळ्या लोकांना नाही विकणार. माझं प्रॉडक्ट फक्त गरीबाला आहे, श्रीमंताला नाही, श्रीमंताला आहे पण गरीबाला नाही, असं डिस्क्रिमिनेशन नाही पाहिजे. त्याला म्हणतो आपण नो डिस्क्रिमिनेशन. कोणी का असे ना, काळा असो, गोरा असो, बुटका असो, उंच असो, श्रीमंत असो, गरीब असो, प्रत्येकाला महिला असो, पुरुष असो, जो कोणी येईल त्याला माल मिळेल, त्याला म्हणतो आपण नो डिस्क्रिमिनेशन. समजलं का? सेकंड कंडिशन नो डिस्क्रिमिनेशन. कळलं? Yes, sir. थर्ड वन इज नो कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट ही लावली जात नाही. तुम्ही कुठूनही माल मागवा, नागपूरवरनं मागवा नाहीतर स्वित्झर्लंडवरनं मागवा, तुम्हाला जी काही मालाची किंमत आहे ती तेवढीच लागेल. त्याला म्हणतो आपण नो कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, ते लावलं जात नाही. हे परफेक्ट कॉम्पिटिशन. पण मला सांगा तुम्ही, आजच्या काळामध्ये इन रियालिटी नो कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन हे शक्य आहे का? No. आजच्या काळात हे शक्य आहे? नो कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. No, sir. ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट न लावता तुम्हाला माल मिळतो आजच्या काळामध्ये? No, sir. नो. काय करावं लागतं मग तुम्हाला? ऍज अ कस्टमर तुम्हाला काय द्यावं लागतं? Sir, we have to pay them. येस, वी हॅव टू पे देम. सो आता आपण हे जे बोलतोय परफेक्ट कॉम्पिटिशन, पण जर का आपण रियालिटी जर मध्ये बघितलं तर हे शक्य नाही आहे. इव्हन परफेक्ट नॉलेज. मला सांगा तुम्ही, तुम्हाला किंवा मला, आता आपण समजा कापड दुकानावर गेलो तर मला सांगा, आपण एवढं गॅरंटी नाही असं म्हणू शकतो की हे कॉटनच आहे असं? इतका आपल्याला अभ्यास असतो का? एवढं नॉलेज असतं का आपल्याला? No, तो sir. तो जे दुकानदार सांगतो, आपण विचारतो काय मीटर आहे कापड, तो म्हणतो 140 रुपये मीटर. तर आपण गुपचूप ते काउंटरवरती पैसे देतो 140, किंवा आपण थोडं घासाघीस करतो, नाही हो खूप महाग 140, जरा कमी करा. मग तो म्हणणार 135, 132 आणि मग काहीतरी आपण रेट ठरवतो. पण याच्यामध्ये फक्त खऱ्या अर्थाने ते कापड 100 रुपये मीटरचं पण असेल, पण तो आपल्या समाधानासाठी 140 वरून 135 करतो का नाही दुकानदार? आणि आपण खुश होतो 5 रुपये कमी केले म्हणून. पण खरोखर ते 135च आहे का? अशी घ्या तुम्ही छाती ठोकपणे सांगू शकता का की हे कापड 135 रुपये मीटरच आहे? एवढं नॉलेज आपल्याला असतं का? कोणी पण सांगा मला, जे कोणी ऐकता येते, एवढं No. नॉलेज आपल्याला नाही ना? No. तर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपण बोलतोय, पण हे नाही. पण हे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, हे परफेक्ट नॉलेज आहे ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये कुठे शक्य आहे? मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा तुम्हाला. फॉरेन एक्सचेंज मार्केटमध्ये. म्हणजे कसं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केटमध्ये आता मला जर डॉलर घ्यायचा आहे तर डॉलरचा रेट काय आहे आपल्याला
सोर्सेस आहेत. म्हणजे काय सोर्सेस आहेत? न्यूजपेपर आहे किंवा वेबसाईट आहेत, त्याच्यावर आपण डॉलरचा रेट. आता समजा मी तुम्हाला विचारलं की आज डॉलरचा रेट किती आहे, आजचा भाव काय आहे डॉलरचा? व्हॉट इज द रेट ऑफ डॉलर? हॅलो, am I audible? What is the rate of dollar today? If you want to Rate buy, is 76. it is 76. आता समजा हे तुला कुठून कळलं 76 आहे? It is 76. How do you come to know it is 76? What are the sources? So from Google. From Google. So from Google, and maybe you are searching some website, authentic website, and you are getting 76 rupees. तर इथं आपण हे म्हणू शकतो की मला नॉलेज आहे त्या दिवशी ऑन द डेट ऑफ 4th of March द रेट वॉज 76 रुपीज आणि मी ते पैसे दिले आणि $1 खरेदी केला. तर हे शक्य आहे परफेक्ट कॉम्पिटिशन फॉरेन एक्सचेंज मार्केटमध्ये. पण क्लोथ मार्केट असेल, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं कपडा मार्केटमध्ये, तर तिथं हे परफेक्ट कॉम्पिटिशन शक्य आहे का? क्लोथ मार्केटमध्ये शक्य आहे का परफेक्ट कॉम्पिटिशन? No. दॅट आय वॉन्ट टू कन्व्हिन्स यू. समजलं? Yes. Yes, sir. So in today's situation, where we live, it is not possible except foreign exchange market. म्हणून मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे. बाकीच्या मार्केटमध्ये परफेक्ट नॉलेज असणं शक्य नाही आहे. साधी गोष्ट घ्या तुम्ही, समजा तुम्ही वॉशिंग मशीन घ्यायला गेलात किंवा फ्रीज घ्यायला गेला, तर आपल्याला एवढं काही नॉलेज नसतं ते वॉशिंग मशीनचं आणि फ्रीजचं. आपण फक्त कोणाकडनं तरी माहिती घेतो आणि त्या बेसिसवरती आपण मित्राकडनं, नातेवाईकांकडनं आपण ती वस्तू खरेदी करतो. पण खऱ्या अर्थाने आपल्याला त्याचं 100% नॉलेज नसतं वॉशिंग मशीन किंवा फ्रीजचं. आय करेक्ट? Yes. म्हणजे विकणाऱ्याला पण नॉलेज नसतं आणि घेणाऱ्याला पण नसतं. फक्त मार्केटमध्ये चाललं आहे म्हणून विकणारा ते दुकानात ठेवतो आणि घेणारा पण घेतो. मार्केटमध्ये आहे बाबा, लोक घेत आहेत, मी पण घेतो. असंच होतं की नाही? Yes, sir. सो दिस इज अबाउट परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तर आपण जे राहतो खऱ्या अर्थाने ते इम्परफेक्ट मार्केटमध्ये राहतो आपण, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये. परफेक्ट मध्ये नाही राहतो आपण. कुठल्या कॉम्पिटिशन मध्ये राहतो आपण? इम्परफेक्ट. कुठले? Imperfect. Imperfect. Now what is that imperfect? Let us understand. Look at this slide. Imperfect competition मध्ये आपण सगळेजण राहतो, तुम्ही पण आणि मी पण, एव्हरीवन. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट रिअलिस्टिक कन्सेप्ट. मी आता तुम्हाला सांगितलं परफेक्ट कॉम्पिटिशन ही खरी कन्सेप्ट नाही आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं नॉलेज वगैरे हे आपल्याला शक्य नाही आहे. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली सीन इन द रिअल वर्ल्ड, अवर डे टू डे एक्सपिरियन्स इज द एक्झिस्टन्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. जे काय आहे ते आपण आज जे अनुभवतोय ते इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आहे. म्हणजे काय अनुभवतोय? लेट अस अंडरस्टँड दॅट. मी तुम्हाला पुढची स्लाइड दाखवतो. हे बघा, इम्परफेक्ट हे परफेक्ट कॉम्पिटिशन आहे. दिसतंय का तुम्हाला? कॅन यू रीड आउट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन? कॅन यू रीड आउट व्हॉट इट इज? Pure and perfect. हा. सो हे सोडून द्या तुम्ही आता फॉर टाइम बिंग. Just leave this. Do not think about this. Now look at here. कुठं बघायचं तुम्हाला? कुठं? Where you have to focus? Yes, please. Where you have to focus? Can you answer me? Where you have to focus? Look at my arrow. Where? Answer me. Hello? Where you have to focus? Imperfect competition. बरोबर? कुठे लक्ष द्यायला पाहिजे आपण? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मध्ये. येतं का लक्षात? हॅलो? Yes.
Now, let us understand under imperfect competition there are various competition आणि आपल्याला स्टडी करायचंय मोनोपोलिस्टिक वरती आज मोनोपोलिस्टिक पण वी नीड टू अंडरस्टँड की बाकीचे मार्केट काय आहेत. नाव अंडर हिअर मोनोपोली एक कॉम्पिटिशन आहे. मोनोपोली म्हणजे काय की वेअर देर इज अ सिंगल कंपनी विच सेल्स देअर प्रॉडक्ट ऑर सर्व्हिसेस. सिंगल कंपनी एकच जण असतो तोच फक्त विकतो त्याला म्हणतो आपण मोनोपोली. मक्तेदारी मराठीत त्याला म्हणतो आपण मक्तेदारी. आपण म्हणतो ना तू काय मक्ता घेतलेला आहे का हे सगळं करायचं त्या अर्थाने. हो मी मक्ता घेतलेला आहे मीच विकणार फक्त. सो दिस इज अ सिच्युएशन वेअर देर इज ओनली वन प्रोड्युसर इट इज कॉल्ड मोनोपोली. आता एक्झाम्पल मी दिलेलं आहे IRCTC. त्या IRCTC माहिती आहे का प्रत्येकाला व्हॉट इज दिस IRCTC. आपण जेव्हा रेल्वेचं तिकीट बुक करतो तर ही ऑथेंटिक साईट आहे ना IRCTC. Yes, sir. So there is a IRCTC is a monopoly company. समजलं मोनोपोली म्हणजे काय काही डाऊट आहे. No. Okay. Next, duopoly. Now, what is this duopoly? Duopoly, a situation in which two supplier dominate the market. म्हणजे इथं दोन कंपन्या असतात आणि त्याच फक्त राज्य करतात मार्केटमध्ये त्याला म्हणतो आपण डिओपोली. डिओ म्हणजे दोनच कंपन्या असतात आणि ते राज्य करतात. आता बघा याच्यात जर बघितलं आपण जेव्हा ऑनलाईन पेमेंट करतो तर व्हिसा अँड मास्टर कार्ड असा ऑप्शन येतो बघा. व्हिसा अँड मास्टर कार्ड. तर हे एक्झाम्पल झालं डिओपोलीचं. किंवा हे विमान कंपन्या ज्या आहेत ज्या वर्ल्ड लेवलला काम करतात एअरबस आणि बोईंग. समजलं डिओपोली म्हणजे काय की वेन देर आर ओनली टू प्रोड्युसर्स टू कंपनीज दे रूल. समजलं जाऊ पुढे. हो. मोनोपॉली डिओपोली समजलं. व्हॉट इज मोनोपॉली व्हॉट इज डिओपोली. एनी डाऊट. No, sir. Okay, next, oligopoly. Now, what is this oligopoly? It is a market structure with a small number of firms. म्हणजे याच्यामध्ये कंपन्या असतात पण खूप कमी प्रमाणात. म्हणजे बोटाने मोजता येतील एवढ्याच. हाताच्या बोटावर मोजता येतील आपल्याला एवढ्या कंपन्या असतात. इझिली वी कॅन काउंट देम. त्याला म्हणतो आपण ओलिगोपोली. तर सेकंड लाईन मध्ये ओलिगोपोली कन्सिस्ट टू ऑर मोर फर्म्स. आता एक्झाम्पल आपण DTH आपण घरी जे टीव्ही बघतो डायरेक्ट टू होम DTH माहिती आहे तुम्हाला. DTH Yes. जसं टाटा प्ले आहे. अजून कुठल्या कंपन्या सांगा बरं मला. टाटा प्ले एक आहे. डिश टीव्ही आहे. अजून काय आहे. Tata Sky. टाटा स्काय. आता टाटा प्ले होता त्याला. एअरटेल. तर अशा खूप 1000-2000 कंपन्या आहेत का DTH मध्ये. 1000-2000 कंपन्या आहेत का असं वाटतं का तुम्हाला. 2-4 हजार कंपन्या आहेत का DTH मध्ये. No. नो. एक साधा 20-25 कंपन्या आहेत आपल्या पूर्ण देशामध्ये. 20 ते 25 कंपन्या आहेत त्याच्यापेक्षा जास्त नाही. त्याला म्हणतो आपण ओलिगोपोली. स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स. दुसरं एक्झाम्पल ॲटो इंडस्ट्री. कार तयार करणाऱ्या कंपन्या आपण मोजू शकतो का नाही सहज. Yes. अशा खूप आहेत. 2-4 हजार कंपन्या आहेत आपल्या देशामध्ये. 4-5 हजार कंपन्या आहेत का. No, sir. नाही. सो दॅट इज नोन एज ओलिगोपोली. एक सांगता 15-20 कंपन्या 20-25 कंपन्या याच्यामध्ये ते करतात त्याला म्हणतो आपण ओलिगोपोली. जाऊ पुढे. नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक. नाव व्हॉट इज मोनोपोलिस्टिक आपल्याला हे माहित करायचं. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला आधीच पण सांगितलं ओलिगोपोली डिओपोली मोनोपोली. आता मोनोपोलिस्टिक. आपला सिलेबस मध्ये तुम्हाला मोनोपोलिस्टिक बद्दल विचारलेलं आहे. नाउ प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड मोनोपोलिस्टिक. इट इज अन इंडस्ट्री इन विच मेनी फर्म्स ऑफर प्रोडक्ट और सर्व्हिसेस. देर आर मेनी कंपनीज हु ऑफर देअर प्रोडक्ट अँड सर्व्हिसेस and actually these products are similar but not perfect. Similar आहेत but not perfect substitutes with some different features and they are selling their product and there is a brand differentiation also, but same brand they are also selling different product or same product which is being sold by
different brand name. So there is a brand differentiation. Monopolistic example मी दिलेले आहे क्लोथिंग. आता ऍट अ इंडिया लेवल आपण इंडिया लेवलचा आधी गोष्ट करूया, नंतर मी इंटरनॅशनल लेवल बद्दल बोलू. क्लोथ, आपण जेव्हा क्लोथ घेतो, से फॉर एक्झाम्पल मेन वेअर और विमेन वेअर जे काय असेल, महिलांचं असेल पुरुषांचं असेल, तर आपण आता पुरुषांबद्दल तर कॉटन किंग कंपनी सगळ्यांना माहिती आहे. कॉटन किंग, व्हॉट इज दिस कंपनी कॉटन किंग, व्हॉट दे सेल कॉटन किंग. कॉटन किंग काय करते? The cotton shirts. कॉटन शर्ट्स. तर दिस इज द कंपनी विच इज सेलिंग देअर प्रॉडक्ट. अजून भारतातली अशी कुठली कंपनी आहे की ते पण कॉटनचे कपडे विकते? भारतीय कंपनी कॉटनचेच कपडे विकते. तुमच्याकडून सांगा एखादं एक्झाम्पल. तुम्ही सगळेजण कपडे घेता मित्रासाठी, स्वतःसाठी. सांगा बरं मला अजून एखादी कंपनी की जी कॉटन कापडासाठी प्रसिद्ध आहे. नाही माहित? No, sir. लिनन माहिती? लिनन हा Yes, yes. लिनन कुठलं कापड विकते? कुठल्या प्रकारचं? कॉटन. Cotton. आणि कॉटन किंग कुठलं विकते? कॉटन किंग पण कॉटन विकते. सेम कंपनी का लिनन आणि कॉटन किंग? सेम कंपनी का? No. नो. तर हा त्याच्यामध्ये ब्रँड डिफरन्सिएशन आहे. दोघांचा ब्रँड वेगळा आहे. लिननचा ब्रँड वेगळा आहे आणि कॉटन किंगचा वेगळा आहे. ब्रँड डिफरन्सिएशन आहे की नाही त्याच्यामध्ये? Yes. तर याला म्हणतो आपण मोनोपॉलिस्टिक कंडिशन, मोनोपॉलिस्टिक मार्केट. समजलं आता? मोनोपॉलिस्टिक मार्केट, Yes, sir. ब्रँड डिफरन्सिएशन. दुसरं आहे बघा, कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो इन मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. आता नाव वी आर एंटरिंग इनटू द समर. नाव इट इज मार्च, maybe in April the condition will be change and there will be more and more temperature will increase. Then people will start buying either a cooler or fan or air conditioner according to their income level. बरोबर की नाही? Yes. So in regards to the take example of say ceiling fan. So which are the companies who are selling ceiling fan? Can you name some companies who are selling ceiling fan in India? Usha. Usha, yes. Usha, one company. Philips. Huh? Usha, अजून काय? The Philips. Philips. Crompton Greaves. Crompton पण fan आहे ना? Crompton. Yes, sir. And So- even Anchor also. Even Anchor also. So these are the companies who are the pioneer companies who are selling ceiling fan in the market with their different brand differentiation. प्रत्येकाचं वेगवेगळे वैशिष्ट्य आहेत. प्रत्येकाची वेगवेगळे वैशिष्ट्य आहेत आणि त्यानुसार ते कस्टमर टार्गेट करतात आणि ते सेल करतात. प्रत्येक कंपनीला बिझनेस मिळतो की नाही? का फक्त उषाला मिळतो आणि ओरिएंटला मिळत नाही, आणि ओरिएंटला मिळतो आणि क्रॉम्प्टनला मिळत नाही, असं काही होतं का? No. नो. सो ब्रँड डिफरन्सिएशन, त्याला म्हणतो आपण मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तर आपण राहतो पण या मोनोपॉलिस्टिक जगामध्ये, मोनोपॉलिस्टिक कॉम्पिटिशन मध्ये आपण राहतो ना सध्या. Yes, sir. इवन अनदर एक्झाम्पल, टेक एक्झाम्पल ऑफ सोप जो आपण आंघोळीसाठी वापरतो. तर बघा याच्यामध्ये किती प्रकारचं त्यांनी मार्केट डेव्हलप केलेलं आहे मोनोपॉलिस्टिक मध्ये. आपण जर का म्हटलं लक्स, तर लक्स इट इज नोन फॉर ब्युटी सोप. पहिल्यापासून आपल्याला माहिती लक्स इट इज नोन फॉर ब्युटी सोप, हो की नाही? लक्स. डो सोप, डो किंवा पियर्स,
डो आणि पियर्स हे ब्युटीसाठी इट इज नोन फॉर ब्युटी or something else? It is soap only, but it is known for what purpose? Doe and pears, it is known for what purpose? Yes, please. तुम्हाला माहिती आहे पण तुम्ही बोलत नाही आहात. For softness and beauty only. Yes, softness, that is known as moisture. Moisture Yeah. साठी ना, moisture. Yes, sir. Softness, as you said, correct, softness, moisture. तर moisture साठी आपण we prefer in particularly in which season we prefer pears and doe, in which season? Can you tell me? So in winter. Yes, correctly, in winter. So in winter, maximum people they go for pears and doe. And as we enter into the summer season, now it is summer. So do we use pears and doe, or we use something different soap for bath? Which soap we prefer generally in winter? The like synthol. Like Synthol, or maybe what we say, Dettol. In Yes, sir. summer, in summer we prefer Synthol or Dettol in summer. Is it? So this is the unique feature, and they have captured this monopolistic competition with just brand differentiation. And if there are kids, then definitely we will neither we will go for Synthol, Dettol, or Pears. We will go for Johnson and Johnson for kids. Am I correct? लहान मुलांसाठी for Yes, kids sir. we go Yes, for Johnson and Johnson. So this was about the brand differentiation and monopolistic market. समजलं? Yes, sir. Now there is another market, monospoly. म्हणजे काय? Monospoly मध्ये काय असतं माहितीये का? There is only one buyer. जसं मोनोपॉली मध्ये काय असतं? Only one. मोनोपॉली मध्ये काय असतं? Only one. Only one seller. करेक्ट. एक्झॅक्टली अपोजिट. मोनोस्पोली मध्ये ओनली वन बायर, एकच गिरायक असतं आणि तोच फक्त ते विकत घेतं. इथे मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे. इंडियन आर्मी दे परचेस शक्तिमान ट्रक्स. शक्तिमान नावाचा एक ट्रक आहे, आपण रस्त्यावर बघतो काय आर्मीचे जे ट्रक असतात, भले मोठे ट्रक असतात, ते हिरव्या रंगाचे ट्रक पाहिले तुम्ही रोडवरती कधी? आर्मीचे ट्रक मोठ्या साईजचे असतात बघा. Yes, sir. तर तसे ट्रक जनरल लोक पण वापरतात का? कधी कधी पाहिलं तुम्ही कोणाच्या घरात दारामध्ये तसा ट्रक उभा आहे? No, sir. नो. सो तो अग्रीमेंटच आहे. शक्तिमान ट्रक हा फक्त इंडियन आर्मीलाच विकला जातो. त्याला म्हणतो आपण मोनोस्पोली. समजलं? समजलं का? समजलं का? Oh, sir. Now the last part of your second unit, that is dumping. आता आपल्याला सगळं जनरल शब्द माहिती आहे डम्पिंग, but in international finance please try to understand what is dumping. Dumping occurs when company exports a product at a price that is lower. म्हणजे जेव्हा बाहेरच्या कंपन्या एक्सपोर्ट करतात आपल्या देशामध्ये खूप कमी किमतीमध्ये, त्याला म्हणतो आपण डम्पिंग. इतकी कमी किंमत करतात ते त्यांच्या देशामध्ये महाग विकतात आणि आपल्या देशामध्ये स्वस्त विकतात, तर त्याला म्हणतो आपण डम्पिंग. लक्षात घ्या मी काय म्हणतोय. त्यांच्या देशामध्ये स्वस्त विकतात, सॉरी त्यांच्या देशामध्ये ते महाग विकतात आणि दुसऱ्यांच्या देशामध्ये स्वस्त विकतात, त्याला म्हणतो आपण डम्पिंग. काय बोललो मी तुम्हाला? स्वतःच्या देशामध्ये कसं विकतात? स्वतःच्या देशात महाग आणि दुसऱ्यांच्या देशात स्वस्त. स्वस्त. आता तुम्हाला हा कुठल्या प्रकारचा बिझनेस आहे, पण ही एक स्ट्रॅटेजी आहे, त्याला म्हणतो आपण डम्पिंग. आता सेकंड फीचर सुद्धा, अन एक्सपोर्टर सेल्स प्रॉडक्ट इन फॉरेन कंट्री ऍट अ प्राइस दॅट इज लोअर दॅन इन देअर होम कंट्री. म्हणजे मी आता तुम्हाला जे सांगितलं मराठीत तेच, होम कंट्रीमध्ये महाग विकायचं आणि फॉरेन कंट्रीमध्ये कसं विकायचं? स्वस्त. त्याला म्हणतो आपण डम्पिंग. एक्झाम्पल बघा, आता सगळ्यांना कळेल एक्झाम्पल. वाचा एक्झाम्पल. चायनीज टॉईज अँड बॅटरीज अँड सायकल. आता चायनाने बनवलेले जे खेळणे आहेत मार्केटमध्ये,
अनेक प्रकारचे खेळणे आहेत, चायनीज खेळणे. तर आपल्या देशामध्ये चायनीजचे ज्या काही वस्तू आहेत त्या महाग आहेत का स्वस्त आहेत? मस्त आहे. स्वस्त आहेत ना. तर हे एक प्रकारचं डम्पिंग आहे. चायना काय करतं, आपल्या देशामध्ये हे डम्पिंग करतं, कचरा माल आपल्या देशामध्ये पाठवून देतं आणि कमी किमतीला, आणि लोक पण घेतात. मी पण घेतो, तुम्ही पण घेता, सगळेजण आपण घेऊन टाकतो ती वस्तू. असे थोडे लोक आहेत चुजी की दे डोंट गो फॉर चायनीज प्रॉडक्ट. पण आपल्याला पण काही इलाज नसतो, स्वस्त मिळतं आणि टिकलं तर टिकलं, 2 दिवस, बंद पडलं तर बंद पडलं, आपल्याला त्याचं काही सुखदुःख पण नसतं. आय वी पे फॉर दॅट प्राइस. असं होतं की नाही मार्केटमध्ये? होतं की नाही? येस. पण ह्या डम्पिंगमुळे काय होतं माहितीये का, अननेसेसरी इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लेम विथ द नेशन. आता तुम्ही बघत असाल बऱ्याचशा ह्या ज्या चायनीज वस्तू आहेत या 15-20 दिवस वापरल्या, महिना 2 महिने वापरल्या, टिकतात तर टिकतात, नाही तर टिकत पण नाही. तुम्हाला अजून एक्झाम्पल देतो. दिवाळीच्या दिवसांमध्ये लाइटिंगच्या माळा मिळतात बघा, लाइटिंग माळा, सगळ्यांना अनुभव आहे. दिवाळी ख्रिसमसला लाइटिंगच्या माळा येस सर. आपल्या इंडियन कंपनीपेक्षा कुठल्या लाइटिंगच्या माळा स्वस्त असतात? हा? कुठल्या माळा स्वस्त असतात? कुठल्या देशाच्या? चायनीज. तर लोक जनरली कुठल्या माळा घेतात? चायनीज घेतात आणि त्या बंद पडतात. त्या बंद पडल्यानंतर त्याचं जे काही वायरिंग आहे आणि ते जे काही प्लास्टिक आहे, तर हे आपल्या देशासाठी डोकेदुखी होते ना. याचा डिस्पोज कसा करायचा, याची विल्हेवाट कशी लावायची, होतं की नाही याचा प्रॉब्लेम. आणि आपली जी इंडियन लाइटिंग माळ असते ही थोडी महाग असते, पण टिकायला कशी असते? टिकायला चांगली असतात. हा, भरपूर दिवस टिकते ती. त्याचं तुम्हाला विल्हेवाट करायची पण गरज नाही, खूप दिवस टिकते आणि इट इज इझी टू फॉर डिस्पोजल ऑल्सो. तर हे असे प्रॉब्लेम आता इंटरनॅशनल लेवलला आलेले आहेत, पर्टिक्युलरली चायनाचे. ते खुशाल असे स्वस्त वस्तू तयार करतात आणि ते मटेरियल डिस्पोज करायला, त्याची विल्हेवाट करायला आपल्याला एक डोकेदुखी होऊन बसते. इट बिकम्स हेडेक फॉर अस. तर आता हे असं होऊ नये म्हणून आपला देश काय करतो, मग चायनाचा माल इकडे आणायला बंदी करतं ते. समटाइम ते स्टॉप, किंवा मग चायना जर इकडे माल पाठवत असेल तर चायनाला एक्सपोर्ट ड्युटी जास्त लावते. म्हणजे आणि आपल्याला सुद्धा घेताना सहजासहजी उपलब्ध, म्हणजे माला जरी येऊ देत नसेल तर आपल्याला मिळेल का? मग ते समजा आता देशाने जर ठरवला की चायनाच्या मालाला इंटरेस्ट द्यायची नाही, तर आपल्याला मिळेल का मग चायनाचा माल आपल्या देशामध्ये मिळेल का? नो. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रॅटेजी विच इज प्लेड ॲट इंटरनॅशनल लेवल. तुम्ही आता बघितलं असेल गेल्या 2 वर्षामध्ये आपलं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सारखं म्हणतं की आत्मनिर्भर बनो, सेल्फ रिलायंट हो, बी अ सेल्फ रिलायंट, स्वदेशी, आत्मनिर्भर. ऐकले की नाही हे शब्द तुम्ही गेल्या 2-3 वर्षात जास्त? स्वदेशी, आत्मनिर्भर, ऐकले की नाही हे शब्द? पहिल्यांदा ऐकताय माझ्याकडून? याच्या आधी पण तुम्ही ऐकला ना हा शब्द, हो सर. सेल्फ रिलायंट. सो दिस काइंड ऑफ अवेअरनेस, हा एक अवेअरनेस तयार केला जातोय आता नॅशनल लेवलला. आणि त्याचबरोबर डम्पिंग चार्ज सुद्धा लावला जातोय. चायनाला आता आपल्या देशामध्ये माल विकायला परवानगी नाही आहे. आता चोरी छुपी पद्धतीने तो माल येतो, दॅट्स अ डिफरंट थिंग, बट ऑफिशियली येत नाही, येतो ऑफिशियली नाही आहे. तर डम्पिंगचा अर्थ तुम्हाला समजला? डम्पिंग म्हणजे when a particular country sells its product at a higher rate in their own country and the same product they sell at a lower rate in other country, that is known as dumping. Any doubt in regards to the dumping? Any doubt? No sir. So this was about the dumping. So today now we are at the end of time. If you have any doubt, please ask. Otherwise, I declare that our unit 2 is completed. Any doubt? No sir. No, sir. Okay. Thank you all for attending session. Have a nice time. Bye. Thank you sir. Bye.